வணக்கம் நண்பர்களே. ஜெயா டிவியின் நேர்முகம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை இன்று மீண்டும் சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி. இந்தியாவிலேயே பெரிதும் வளர்ச்சியடைந்த மாநிலம் எது என்ற கேள்வி இப்பொழுது விவாதிக்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் தொழில்துறையில், கல்வியில், வேலைவாய்ப்பில், மக்களுக்கு மருத்துவ வசதிகளை வழங்குவதில், சுகாதார வசதிகளை ஏற்படுத்தி தருவதில், மகளிர் முன்னேற்றத்தில், எல்லோருக்கும் சம வாய்ப்பு தருவதில், எதிர்காலத்திற்கு தேவையான திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதில், இப்படி எல்லா வகையிலும் இந்த நாட்டிலேயே பெரிதும் முன்னேறிய மாநிலம் தமிழ்நாடுதான், தமிழ்நாடேதான் என்று புள்ளி விவரங்களோடு, பல்வேறு வகையான ஒப்பீடுகளோடு எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் வீக்லி என்ற வார இதழ் விரிவான ஆய்வு ஒன்றினை அண்மையில் வெளியிட்டிருக்கிறது. இது பெரிதும் மதிக்கத்தக்க, போற்றத்தக்க ஒரு வார இதழ். இந்த வார இதழ் இப்படி புள்ளி விவரங்களை அடுக்குகையில் இந்தியாவில் குஜராத் தான் பெரிதும் வளர்ச்சியடைந்த மாநிலம் என்று பலர் பத்திரிகைகளில், ஊடகங்களில் தொடர்ந்து தேர்தல் களத்தில் பரப்புரை செய்வது எப்படி என்ற கேள்வி எழுந்தால் அதற்கு பதில், பொய்யுடை ஒருவன் சொல்வன்மையினால் மெய்போலுமே என்பதுதான். இந்த எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் வீக்லி பல்வேறு கூறுகளில் குஜராத்தையும் தமிழ்நாட்டையும் ஒப்பிட்டு தன்னுடைய தீர்ப்பினை எழுதியிருக்கிறது. அதிலிருந்து ஒரு சிலவற்றை உங்களுக்கு படித்து காட்ட விழைகிறேன். Growth is not an end in itself. Rather, it is only a means to achieve growth-mediated development. 20 years of sustained economic growth in India has not resulted in a corresponding improvement in social indicators. For this reason, Jean Drèze and Amartya Sen consider the Gujarat model a weak one. In a similar vein, author Hirve and author Sood also question whether the economic reforms inaugurated in Gujarat in the 1990s are capable of realizing more inclusive social outcomes. On social developmental outcomes such as rate of poverty reduction, health and education, Tamil Nadu has performed better than Gujarat in the last 2 decades. Tamil Nadu outshines Gujarat both at the level of indicators as well as the rate of change in those indicators. Across social and religious groups in rural areas, Tamil Nadu has done better in poverty reduction as compared to Gujarat. Overall, poverty reduction among the historically disadvantaged and marginalized in rural areas has been much higher in Tamil Nadu than in Gujarat. The rate of decline of poverty among non-farm labor in Tamil Nadu was 1.9 percentage points per annum for the period 1993-94 to 2011-12, and the corresponding rate for Gujarat was 1 percentage point per annum. In sum, Tamil Nadu has done much better in poverty reduction than Gujarat in all measures and across all categories. This is despite the base levels of poverty in both states having been almost the same in the early 1990s. What is interesting is that both inequality and the rate of poverty reduction have been higher in Tamil Nadu in comparison to Gujarat. Though they began at a similar level, Tamil Nadu has educated its workforce faster than Gujarat. The rate of safe delivery in Tamil Nadu was 89%,
while the corresponding figure for Gujarat was 62%. The child immunization coverage in Tamil Nadu stood at 80.9%, whereas it was just 45.2% in Gujarat. Child immunization in Tamil Nadu was about 80%, while it was 45% in Gujarat. Tamil Nadu has performed much better in crucial development indicators than Gujarat in the last 2 decades, despite both states having had similar rates of high economic growth. Tamil Nadu, unlike most other states, also has an extensive network of lively and effective healthcare centers where people from all social backgrounds can get reasonably good healthcare free of cost. Gujarat too began providing midday meals ahead of many other states. However, in terms of access and performance, Tamil Nadu rates better. About 44% of children belonging to rural poor households had access to school meals in Tamil Nadu, while the corresponding figure for Gujarat was a meager 7.3%. In urban area, the access rate was 28% in Tamil Nadu and 5% in Gujarat. A recent study by CARA shows that the public distribution system in Tamil Nadu has performed better than other states in inclusiveness, integrity of the system, quality of PDS grain, physical access, distance and time, predictability, reliability, record keeping, and institutional arrangements. The PDS in Tamil Nadu provides 35 kilograms of rice per month for Antyodaya Anna Yojana card holders and 20 kg of rice per month to other card holders free of cost since 2011. In contrast to Tamil Nadu, the PDS public distribution system in Gujarat is exclusionary and inefficient. The coverage of the PDS is widespread in Tamil Nadu compared to other states in India, including Gujarat. The analysis clearly shows that high economic growth in Tamil Nadu has been accompanied by improvements in health, education, and nutrition compared to Gujarat. The rate of poverty reduction has been much higher in Tamil Nadu than Gujarat in the last 2 decades. The fruits of 2 decades of economic growth are more widely shared in Tamil Nadu as socially and religiously marginal groups have performed much better in various development indicators than Gujarat. நண்பர்களே, இவ்வளவு அற்புதமான தீர்ப்பினை நாம் எல்லோரும் அறிவோம். இருந்தாலும் ஒரு அகில இந்திய நடுநிலை சான்றோர் பயிலுகின்ற, சான்றோர் படிக்கின்ற, IAS போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகின்ற மாணவர்கள் படிக்கின்ற எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் வீக்லி ஏப்ரல் 12, 2014 இதழில் இந்த தீர்ப்பினை எழுதியிருக்கிறது. இதை பற்றி இன்றைக்கு நம்மோடு பேசுவதற்கு பேராசிரியர் தீரன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார். திரு தீரன் அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். வணக்கம். வணக்கம். வளர்ச்சி வரைத்தன்று வளர்ச்சி, வளமை பகிர்ந்து கொள்ளப்படுவதன் பாங்கின் வரைத்து, இதெல்லாம் மறைத்துவிட்டு தமிழ்நாடு என்பது இந்தியாவிலேயே ரேஷன் பொருட்களை வழங்குவதில் மிக மிக நம்பகத்தன்மை உடைய ஒரு மாநிலம், சிறந்த மாநிலம். வளர்ச்சியை சமூகத்தின் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும், சமூகத்தாலும் மதத்தாலும் அளந்தாலும் எல்லோருக்கும், எந்த மதமாக இருந்தாலும், எந்த ஜாதியாக இருந்தாலும், எந்த பிரிவாக இருந்தாலும் எல்லோருக்கும் வளர்ச்சியை சிறப்பாக பங்கிட்டு தருகின்ற மாநிலம் தமிழ்நாடு தான். இதன் அருகே குஜராத் வரவே முடியாது என்பது இந்த கட்டுரையினுடைய முடிவுரை. இந்த கருத்து உங்களை போன்ற ஒரு பேராசிரியர், நீங்கள்
மக்களிடம் சென்று பேசுகிறீர்கள், பார்க்கிறீர்கள். நீங்கள் இது போன்ற கருத்துக்களை மக்களிடம் எடுத்து வைக்கும் பொழுது, அதிலும் குறிப்பாக இந்த தேர்தல் களத்தில், மக்கள் தமிழகம் வளர்ச்சியுற்றதாக நினைக்கிறார்களா அல்லது வேறு ஏதேனும் நினைக்கிறார்களா? தமிழக மக்கள், நான் இந்த தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பார்த்த அளவில் பொதுவாகவே தமிழக மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால், தமிழக முதலமைச்சர் மாண்புமிகு அம்மா அவர்களுடைய ஆட்சியில் ஏராளமான வளர்ச்சி திட்டங்கள், மக்கள் நலத்திட்டங்கள், தொலைநோக்கு திட்டங்கள், இதெல்லாம் நாங்கள் விளக்கி சொல்கிறோம். அப்படி சொல்லும் பொழுது மக்கள் ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்வத்தோடு அதை கேட்டு அந்த நேரத்தில் உடனடியாக என்ன செய்கிறார்கள், எங்களுடைய பேச்சுக்கு பதிலாக உடனே தங்களுடைய கைவிரலை, இரட்டை விரலை காட்டி இரட்டை இலைக்கு ஓட்டுன்ற மாதிரி அதை காட்டுறாங்க. அது ஒரு நல்ல அறிகுறி. மக்கள் அதை புரிந்து கொண்டு அவங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறாங்கன்றதுக்கு அது ஒரு நல்ல அறிகுறி. அதோடு மட்டுமல்ல, இந்தியா போன்ற நாடு என்பது நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டப்படி இது வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காணக்கூடிய ஒரு நாடு. பல சாதிகள், பல சமயங்கள் உள்ள ஒரு நாடு. இந்த நாட்டில் பல மொழிகள் இருக்குது. இப்படி அதனால தான் யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி என்று சொல்லி வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காண வேண்டிய நாடு. நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்திலும் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்றால், இந்தியா மதச்சார்பின்மை, நம்முடைய இறையாண்மை, அதே போல் சோசலிசம், இப்படிப்பட்ட கருத்துகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுப்போம் என்றுதான் அரசியலமைப்பு சட்டத்திலேயே, அதை எந்த அரசியல் கட்சி அதை மாறக்கூடாது, மீறக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியினுடைய கொள்கை திட்டத்திலேயும் இந்த விதிகளை சேர்க்க சொல்லுகிறார்கள். கட்சிகளுடைய கொள்கை திட்டத்திலேயே, அமைப்பு விதிகளிலேயே இந்த விதிகளை சேர்க்கணுன்றாங்க. ஆனால் இன்றைக்கு நிலைமையை பார்த்தால், உதாரணத்திற்கு பல கட்சிகள் இந்த கொள்கையை சேர்த்து கொண்டு அதிலே பெரும்பாலும் மதசார்பற்ற கொள்கைக்குத்தான் ஆதரவாக நிற்கிறார்கள். ஆனால் ஒரு சில கட்சிகள், இன்றைக்கு அகில இந்தியில் எடுத்துக்கொண்டால் காங்கிரஸ் அகில இந்திய கட்சி, தேசிய கட்சி, பாரதிய ஜனதா கட்சி தேசிய கட்சி, ஆனாலும் கூட இன்றைக்கு இந்த மதசார்பற்ற கொள்கைக்கு எங்கே வலிமை இருக்கிறது, எங்கே ஆதரவு இருக்கிறது என்று சொன்னால், இப்படி யாருடைய சார்பும் இல்லாமல் அனைத்து மதங்களும் சம்மதம் என்ற போக்கோடு அனைவருக்குமான திட்டங்களை தமிழக முதலமைச்சர் மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் மட்டும்தான் நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும். அதாவது புனித ஹஜ் யாத்திரை பயணத்திற்கு அம்மா அவர்கள் அந்த மானிய தொகை உயர்த்தி கொடுக்கிறார். அது இஸ்லாமியர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது. அதே போல் ஜெருசலத்திற்கு புனித பயணம் மேற்கொள்ளுகிற கிறித்துவர்களுக்கும் அம்மா அவர்களுடைய மானிய உதவி தருகிறார். அது மட்டுமல்லாமல் இந்துக்கள் மானசரோவர் போன்ற அந்த சிவனை வழிபடுவதற்காக செல்வதற்கும், இமயமலைக்கு செல்வதற்கும், அதற்கும் அம்மா அவருடைய ஆட்சி உதவி செய்கிறது. இது அம்மாவுடைய எம்மதமும் சம்மதம், அனைத்து மதத்தையும் மதச்சார்பில்லாமல் சரிசமமாக பாவிக்கிற ஒரு மனப்பான்மை எடுத்து காட்டுகிறது. அதேபோல் இன்னொன்றையும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இந்து கோயில்களில் பூரா இன்றைக்கு பெரும்பாலான கோயில்களில் அன்னதான திட்டம் நடைபெறுகிறது. அதே போல் இன்றைக்கு இஸ்லாமிய பெருமக்கள் அந்த நோன்பு, ரமலான் புனித மாதத்திலே நோன்பு அந்த கஞ்சி சாப்பிடுவார்கள். அதற்கு 1 கிலோ அரிசி 1 ரூபாய்க்கு அம்மா அவர்கள் இன்றைக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆக எந்த விதமான வேற்றுமையும் இல்லாமல் அனைத்து சமயத்தவர்களையும் போற்றுகிற, பாராட்டுகிற ஒரு நல்லாட்சி தமிழ்நாட்டிலே மட்டும்தான் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. உங்களுக்கு தெரியும், அண்மையில் முசாஃபர் நகர் அந்த உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஒரு பெரிய கலவரம் நடந்து கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான சிறுபான்மையின மக்கள், இஸ்லாமிய மக்கள் சொந்த நாட்டிலே அகதிகளாக இருக்கிறார்கள். அந்த அகதிகளாக இருப்பதற்கு என்ன காரணம், யார் காரணம்? அங்கே அந்த முசாஃபர் நகர் கலவரத்திற்கு ஒரு பாரதிய ஜனதா கட்சி எம்எல்ஏ அந்த கலவரத்தை முன்னின்று நடத்துகிறார். அப்படிப்பட்ட ஒரு நபரை மோடி உத்தரப்பிரதேசத்திற்கு சென்றிருக்கும் பொழுது மேடையில் அழைத்து அவரை பாராட்டுகிறார். ஆக ஒரு கலவரம் செய்தவருக்கு காரணமாக இருந்தது ஊடகங்களில் வந்திருக்கிறது, வழக்கு அவர் மீது பதியப்பட்டிருக்கிறது. இது ஒரு மாபெரும் தவறு. அதிலும் குறிப்பாக இந்த தேர்தல் நேரத்தில் வளர்ச்சியை முன்வைத்து பெரிதும் பேசப்படுகிறது. வளர்ச்சி என்றால் என்ன? வளர்ச்சி என்பது இந்த நாட்டினுடைய குடிமக்கள் அனைவருக்கும், இந்த நாடு பொதுவானது, சொந்தமானது. வளர்ச்சி என்பது எல்லோருக்கும் பகிர்ந்தளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான். இந்த கட்டுரை சொல்லுவதே தமிழ்நாட்டை போல பெற்ற வளர்ச்சியை, பெற்ற பொருளாதார முன்னேற்றத்தை எல்லோருக்கும் கல்வி வழியாக, சுகாதாரம் வழியாக, மருத்துவ வசதி வழியாக எல்லோருக்கும் பகிர்ந்தளித்த மாநிலம் வேறு எதுவும் இல்லை. அதிலும் குஜராத் நிச்சயமாக இல்லை என்று இந்த கட்டுரை சொல்லுகிறது. தமிழ்நாட்டினுடைய
குறிப்பாக இந்த 3 ஆண்டு காலத்திலும் சரி, இதற்கு முன் ஆட்சியில் இருந்த பொழுதிலும் சரி, அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தமிழக மக்களுக்கு தந்திருக்கக்கூடிய திட்டங்களை நீங்கள் பட்டியலிடும் பொழுது மக்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்? மக்கள் அதற்கு மிக பெரிய வரவேற்பை தருகிறார்கள். இன்னொன்று நீங்கள் பார்க்கலாம், இந்த எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் வீக்லி மட்டுமல்ல, இந்தியாவினுடைய நோபல் பரிசு பெற்றவர் அமர்த்தியா சென், பொருளாதாரத்திற்காக நோபல் பரிசு பெற்றவர் அமர்த்தியா சென் அவர்களும், அதே போல நம்முடைய ஜேன் டேரிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அவர் 2 பேரும் பொருளாதார நிபுணர்கள். அவங்க 2 பேரும் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறாங்க, சன்செட் அண்ட் க்ளோரி, இந்தியா அண்ட் இட்ஸ் கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் என்று ஒரு நூலை எழுதியிருக்கிறாங்க. அதில் தமிழ்நாட்டை பற்றி 10 பக்கம், 168வது பக்கத்திலிருந்து 177வது பக்கம் வரையில் தமிழ்நாட்டை பற்றி 10 பக்கங்களில் அவங்க சிறப்பாக எழுதியிருக்கிறாங்க. என்ன அவர் குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்னா, அதனுடைய சாராம்சம் அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான இதுன்னா, சமூக பொருளாதார மாற்றங்களை கொண்டு வருவதில், அடித்தள மக்களை உயர்த்துவதில், வறுமை கோட்டை ஒழிப்பதில் இந்தியாவிலேயே அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் தமிழ்நாடு தான் வழிகாட்டியாக இருக்கிறதுன்றதை அழுத்தம் திருத்தமாக அந்த 10 பக்கத்தில் ஒரு 7-8 முறை சொல்கிறார், ஆதாரங்களோடு சொல்கிறார். அது மட்டும் இல்லை, உலக பொருளாதாரமே தள்ளாடிக்கிட்டு இருக்கு, இந்திய பொருளாதாரம் சரிவை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு. ஆனால் இந்தியாவில் ஒரு மாநிலமாக இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு மட்டும் இத்தகைய உலக சூழல்களுக்கு இடையிலேயும் தன்னுடைய மக்களுக்கு மிகச்சிறந்த மக்கள் நலத் திட்டங்களையும் வளர்ச்சி திட்டங்களையும் அவர்கள் திட்டமிட்டு செய்கிற காரணத்தினாலே இன்றைக்கு வறுமை கோடு தமிழகத்திலே குறைந்திருக்கிறது. அதோடு மட்டும் இல்லை, அவர் தான் சொல்கிறாரு, கல்வி, சுகாதாரம், பொது விநியோகம், வறுமை ஒழிப்பு திட்டம் இவற்றிலே இந்தியாவிலேயே முதன்மை மாநிலமாக இருந்து அதற்கு அக்கறை எடுத்துக்கொண்டு சிறப்பான திட்டங்களை செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடு என்று அமர்த்தியா சென் அவர்களும் ஜான் டேரிஸ் அவர்களும் பாராட்டுகிறார்கள். ஆக இப்படி ஒரு நல்லாட்சி ஆதாரத்தோடு அவர்கள் இன்றைக்கு தந்து கொண்டிருக்காங்க. அதோடு என்ன ஒன்று சொல்கிறாங்க, பெரும்பாலும் இந்த வெளியிடங்களில் அந்த கழிப்பறைகளாக பயன்படுத்துறது உலகத்திலேயே நம்ம இந்தியாவில் தான் அது ஒரு எங்கு போனாலும் அது ஒரு தலைகுனிவாக கூட இருக்கிறது அந்த சிக்கல். ஆனால் அம்மா அவர்களுடைய ஆட்சியில் அந்த கிராமப்புறங்களில் கூட அந்த கழிப்பிட வசதிகளை தான் முதல்ல செய்ய ஒருங்கிணைந்த சுகாதார வளாகங்களை அமைச்சு கொடுத்தாங்க. அதைத்தான் அமர்த்தியா சென் குறிப்பிடுறார். இந்த நூலில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இன்றைக்கு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் எல்லாம் தரமான சிகிச்சை அளிக்கப்படுவது குஜராத்திலே அல்ல, இந்தியாவினுடைய பிற மாநிலத்திலே அல்ல, தமிழ்நாட்டிலே தான் அளிக்கப்படுகிறது. உயர் சிகிச்சை கூட தமிழ்நாட்டிலே அளிக்கப்படுகிற அளவிற்கு பிற மாநில மக்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. எனவே இந்த பொது சுகாதாரத்திலும் அந்த உயர் சிகிச்சை அளிப்பதிலும் பிற மாநிலங்கள் தமிழகத்தை ஒரு முன்னுதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி அமர்த்தியா சென் அவர்கள் தன்னுடைய நூலில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இன்னும் சொல்ல போனா நீங்க பட்டியலிடலாம். ஆமா, தமிழ்நாட்டில் ஒரு சராசரி குடிமகனுக்கு மட்டுமல்ல, ஒரு தமிழ்நாட்டில் பிறந்த ஒருவருக்கு, அவர் யாரா வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம், இந்துவோ கிறிஸ்தவரோ முஸ்லீமோ யாரா வேண்டுமானா இருக்கலாம், எந்த ஊர்ல வேண்டுமானா இருக்கலாம், ஒரு தமிழ்நாட்டில் வாழுகின்ற ஒருவருக்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழக அரசு என்னென்ன செய்கிறது என்பதை நீங்க பட்டியலிட்டே சொல்லலாம். ஆமா ஆமா, விவசாயத்தை எடுத்துவோம். இன்றைக்கு விவசாயத்தில் இலவச மின்சாரம் குஜராத்தில் கொடுக்கப்படலை, ஆனால் தமிழ்நாட்டில் தான் விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் தரப்படுகிறது. இது ஒரு மாற்றம் இருக்குது. அடுத்தது இங்கே இந்தியாவிலேயே அதிகமான உணவு உற்பத்தியில் முதன்மை பெற்ற மாநிலம் எதுவென்று சொன்னால் தமிழ்நாடு. இதை நாம் சொல்லவில்லை, மத்திய அரசாங்கமே இந்த ஆண்டு 103 லட்சம் மெட்ரிக் டன் உணவு உற்பத்தி செய்ததில் இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு முதன்மை வகிப்பதால் அதற்கு ஒரு விருதே கொடுத்திருக்கிறது மத்திய அரசாங்கம். ஆக உணவு உற்பத்தியில் கூட குஜராத்தை ஒப்பிடுகிற அளவிற்கு நம்முடைய மாநிலமாவது மிகச்சிறந்த நிலையில் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி நீங்கள் கரும்புக்கு கூட விலை பார்த்தீங்கன்னாக்கா குஜராத்தில் வெறும் 2100 ரூபாய் தான் டன்னுக்கு தராங்க. ஆனால் அம்மா அவருடைய ஆட்சியில் 2650 ரூபாய் ஒரு டன் கரும்புக்கு விலை தர்றாங்க, அவங்கள விட 500 கூட தராங்க. ஆக இன்றைக்கு எந்த வகையில் எடுத்துக்கொண்டாலும் தமிழ்நாடு விவசாயத்தில் முன்னணியில் இருக்குது. அதே மாதிரி வறட்சி நிவாரணம் வழங்கிய ஒரே மாநிலம் இந்தியாவிலேயே நம்முடைய தமிழக முதலமைச்சர் மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் செய்கின்ற ஆட்சியில் தான் வறட்சி நிவாரணம் வழங்கப்பட்டிருக்கு. உங்களுக்கு தெரியும், தமிழ்நாட்டில் கடந்த 17 ஆண்டுகளாக இல்லாத கடுமையான வறட்சி இன்றைக்கி இருக்குது. அந்த வறட்சியில் கூட அதே மாதிரி சுனாமி வேற வந்தது, அதுக்கு அப்புறம் தானே புயல் வந்தது. ஆக இப்படி பெரிய பேரிடர் இழப்புகள்லாம் தமிழ்நாடு அடிக்கடி சந்திச்சிட்டு இருக்கு. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் கூட
உடனடியாக ஒரு இராணுவ நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் என்று சொல்வார்களே, அந்த இராணுவ வேகத்தில் நடவடிக்கை வேகமாக எடுத்து அந்த மக்களுக்கெல்லாம் ஒரே மாதத்தில் புனரமைப்பு வேலைகள். இத்தனைக்கும் மத்திய அரசாங்கம் கேட்ட நிதியை தரலை. அம்மா அவர்கள் தானிய புயலுக்கு கேட்ட நிதி மத்திய அரசாங்கம் தரலை. மத்திய அரசாங்கம் தரும் என்பதற்காக அம்மா அவர்கள் காத்திருக்கவில்லை. உடனடியாக அந்த மக்களுக்கு மின் இணைப்பு கொடுத்தார்கள், புனரமைப்பு வேலைகளை கொடுத்தார்கள். இன்றைக்கு வீடுகளை கட்டி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆக பக்கத்தில் இருக்கிற பாண்டிச்சேரியில் கூட 6 மாதம் ஆச்சு அவங்க நடவடிக்கை எடுத்து, அது கூட முழுமையாக அந்த நிவாரணம் கிடைக்கல. ஆனால் அம்மா அவர்களுடைய ஆட்சி அந்த அளவிற்கு மிக சிறப்பாக செய்திருக்கிறது. அதே மாதிரி இன்னொன்று கூட சொல்கிறாங்க, அந்நிய முதலீட்ட இது அதிகமாக குஜராத்தில் தான் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. எங்கே வருது? அம்மா அவர்கள் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்நிய முதலீடு 2012-13 தமிழ்நாட்டிற்கு வந்த அந்நிய முதலீடு 15,252 கோடி இங்கே அந்நிய முதலீடு வந்திருக்கு, இங்கே தொழில் செய்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறாங்க. ஆனால் குஜராத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 2,676 கோடி ரூபாய் தான் வந்திருக்கு. இதை ஏற்கனவே ரிசர்வ் பேங்க் தன்னுடைய அறிக்கையில் கூட தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. குஜராத்துக்கு ஒன்றும் அதிகமான அந்நிய முதலீடுலாம் வரல, அவங்க 4வது 5வது இடத்துல தான் இருக்கிறாங்க, அவங்கள விட மேலே இருக்கிற மாநிலம் இருக்குன்னு தெளிவாகவே குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க. ஆக அங்கே என்ன நடக்குதுனாக்கா, ஒரே ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன். மேற்கு வங்காளத்திலிருந்து நம்முடைய மோடி அவர்கள் என்ன பண்ணார், நானோ தொழிற்சாலை டாட்டா அங்கே அனுமதி கொடுக்கல. உடனே மோடி ரொம்ப ராஜதந்திரமாக ரொம்ப சிறப்பாக செயல்பட்டு குஜராத்துக்கு அந்த நானோ கார் தொழிற்சாலையை கொண்டு வந்துட்டார்னு ஒரு பேச்சு அடிபட்டு. ஆனால் எப்படி கொண்டு வந்தார் என்பதை நீங்கள் பார்த்தால், அந்த நானோ கார் தொழிற்சாலை கொண்டு வருவதற்கு 1100 ஏக்கரை அடிமாட்டு விலைக்கு கொடுத்து, அதுக்கு பத்திரம் அந்த முத்திரைத்தாள் கட்டணம் இல்லைங்களா, அது 20 கோடி ரூபாய், அதை தள்ளுபடி செஞ்சு அதாவது குறைந்த வட்டிக்கு 20 ஆண்டுகளுக்கு ஏறத்தாழ அந்த வட்டிக்கு கொடுத்ததுனால 30,000 கோடி அரசுக்கு வருவாய் இழப்பு. அப்படி இருந்தும் கூட அதை அந்த டாட்டாவுக்காக சலுகையாக காட்டுகிறார். சரி, இவ்வளவும் அந்த மாநிலத்தில் வேலைவாய்ப்பை பெருக்கிறதுக்காக இருக்குமோ அப்படின்னு நினைச்சாலும் அதுவும் இல்லை. ஏன்னா குஜராத்தினுடைய மாநில சட்டப்படி 85% குஜராத் மக்களுக்கு தான் தரப்படணும்னு அவங்க மாநில சட்டம் சொல்லுது. ஆனால் ரத்தன் டாட்டா அவர்கள் அந்த கண்டிஷன்லாம் நான் ஒத்துக்க முடியாதுன்னு சொல்லி மறுதளிச்சிட்டார். ஆக இவ்வளவு ஜெகஜால வேலைகளையெல்லாம் செய்துதான் அந்த மக்களுடைய நிலங்களை எல்லாம் அடிமாட்டு விலைக்கு கொடுத்துத்தான் அப்படி ஒரு தொழிற்சாலை அங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறார். ஆனால் அம்மா அவர்கள் தமிழகத்திலே அண்மையிலே உங்களுக்கு தெரியும் 33 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை அம்மா அவர்கள் போட்டிருக்கிறார்கள். அதிலும் அந்த பகுதியிலே என்ன மார்க்கெட் விலை விற்குதோ அதை இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் போடுகிற வெளிநாட்டு கம்பெனிகளோ உள்நாட்டு கம்பெனிகளோ அவங்க கொடுத்து வாங்கணும். அரசு வேண்டுமானால் அவர்களுக்கு மின்சாரம் தரும், தண்ணீர் தரும் சலுகையில். ஆனால் இந்த மாதிரி 20 வருஷத்துக்கெல்லாம் வட்டி இல்லா கடை அந்த மாதிரிலாம் அந்த அநியாயம்லாம் கிடையாது. இன்றைக்கு அம்மா அவர்கள் அந்த 33 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களின் மூலமாக 2 லட்சம் பேருக்கு நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கி இருக்கிறாங்க. இது அம்மா அவர்கள். அப்போ நீங்கள் குஜராத்தை ஒப்பிடுகிற பொழுது தமிழ்நாடு எல்லா வகையிலும் உங்களுக்கு மேலோங்கி தான் நிற்கிறதை தவிர எந்த வகையிலும் குறைவா இல்லை. அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த சாஃப்ட்வேர் ஏற்றுமதி இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மென்பொருள் ஏற்றுமதியில் கூட தமிழ்நாடு 4வது இடத்துல இருக்குது. ஆனால் அதே நேரத்தில் குஜராத்து 11வது 12வது இடத்துல தான் குஜராத் இருக்குது. ஆக அது மட்டுமல்ல, இன்றைக்கு நீங்கள் மின்சாரத்தை எடுத்துக்கங்க. தமிழ்நாட்டில் மின் இணைப்பு இல்லாத கிராமங்களே கிடையாது. எல்லா கிராமங்களுக்கும் மின் இணைப்பு தரப்பட்டிருக்கு. அதே போல் வீடுகளுக்கு மின் இணைப்பு உடனடியாக கேட்ட உடனே தரக்கூடிய அளவுக்கு வீடுகளுக்கு மின் இணைப்பு தரப்படுது. ஆனால் குஜராத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 11 லட்சம் குடும்பங்களுக்கு வீடுகளுக்கு மின் இணைப்பே கிடையாது. ஆனால் அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, கூடுதலாக ஏற்கனவே குஜராத் ஒரு வளர்ச்சி பெற்ற மாநிலம். அந்த வளர்ச்சி பெற்ற மாநிலத்தில் கூட இங்கே நம்ம கொடுக்குற குறைந்த அளவுக்கு மின்சாரத்தை கொடுக்கல. அங்கே ஒரு யூனிட்டு 3 ரூபாயிலிருந்து 8 ரூபா வரலும் கொடுக்குறாங்க. அம்மா அந்த 50 யூனிட் மின்சாரத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 1 ரூபாய்க்கு குறைவா அல்லது 1.20 அந்த அளவுக்கு தான் கொடுக்குறாங்க. கொஞ்சம் ஏறத்தான் கொஞ்சம் விலை கூடுது. ஆனால் குஜராத் அளவிற்கு அல்ல. ஆனால் மின்சாரத்தில் கூட தமிழ்நாடு தான் முன்னணியில் இருக்குது. இதற்கும் அங்கே தொடர்ச்சியாக பிஜேபி ஆண்டு கொண்டிருக்கு. இப்போ 3வது முறையாக வந்திருக்கிறார். ஆனால் இங்கே தமிழ்நாட்டில் பாருங்கள், 5 ஆண்டுகள் அம்மா ஆட்சி இருக்குது. அடுத்தது கருணாநிதி வரார். அம்மா ஆட்சியில் மின்சாரமானது 2500 மெகாவாட் மிகை மின் உற்பத்தி நடக்குது. அதே போல் 1800 மெகாவாட் மின் உற்பத்தி 2வது ஆட்சியில் மிகை மின் உற்பத்தி செஞ்சாங்க. மறுபடியும் 3வது கருணாநிதி உட்கார்ந்தார். 4000 மெகாவாட் மின்சாரத்தை பற்றாக்குறையாகவும்
50,000 கோடி ரூபாய்க்கு கடன்காரனாகவும் மின்துறையை வச்சுட்டு போனார். ரிசர்வ் பேங்கே என்ன சொல்லிட்டாங்க, வங்கிகளுக்கெல்லாம் இந்த தமிழ்நாடு மின்சாரத்துறை நிறைய பாக்கி வச்சுட்டாங்க, எனவே அவங்களுக்கு யாரும் ஓவர் டிராப் வச்சுட்டதுனால அவங்களுக்கு யாரும் கடன் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க, பிளாக் லிஸ்ட்ல பண்ணிட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில அம்மா அவர்கள் தலையிட்டு அந்த கடனையும் அடைச்சு இன்றைக்கு அம்மாவுடைய ஆட்சியில 3190 மெகாவாட் மின்சாரத்தை கூடுதலாக உற்பத்தி பண்ணி வெளி மாநிலத்திலிருந்தும் தேவைப்படுகிற மின்சாரத்தை கொண்டு வந்து இன்றைக்கு சொல்லி இருக்கிறார்கள், ஜூன் மாசத்துல இருந்து கட்டாயமாக இந்த தமிழ்நாடு மிகைமின் மாநிலமாக படிப்படியாக வந்து சேருன்னு அதுக்கு ஒரு நிறைய பட்டியலே கொடுத்திருக்கிறாங்க. நன்றி, விரிவாக எடுத்து சொன்னீங்க. நம்மை விடவும் மக்களுக்கு இன்னும் கூடுதலாக தெரியும். நிச்சயமா. இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்தித்ததில் மகிழ்ச்சி. வணக்கம். வணக்கம். நன்றி நண்பர்களே. மீண்டும் நேர்முகம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம். அதுவரை ஜெயா டிவியிலிருந்து நெஞ்சார்ந்த அன்பு, நன்றி, வணக்கம்.